तत्र निर्णीत एवार्थः संक्षेपेण इह कथ्यते भविष्यति। लडाद्यन्ते लडाद्यन्ते इत्युक्ते धातौ इत्यर्थः। लडाद्यन्ते इत्युक्ते धातौ। लडादयः अन्ते यस्य सः लडाद्यन्तः तस्मिन् लडाद्यन्ते। लडादयः कस्य अन्ते भवेयुः? धातोः अन्ते एव। तर्हि लडाद्यन्तः नाम अत्र धातुः उच्यते। अर्थात् लडादिषु परेषु धातोः व्यापारः भावना धातोः न अर्थः इति के वदन्ति? प्राभाकरादयः वदन्ति, तान् प्रति वदति। व्यापारो भावना सैवोत्पादना सैव च क्रिया त्रिणः अकर्मकतापत्तेः न हि यत्नः अर्थयुष्यते। सः वदति व्यापारः भावना उत्पादना क्रिया इति एतत् सर्वं समानमेव। ज्ञायते वा? व्यापारः भावना उत्पादना क्रिया इति एतत् सर्वमपि समानमेव। पचति पाकम् उत्पादयति, पाकानुकूला भावना पाकानुकूला उत्पादना इति विकरणात् विव्रियमाणस्य तद्वाचकता इति भावः। पचति इति वदामः, पचति इति वदामः। तस्य विवरणं कथं वदामः, कथं कुर्मः इत्युक्ते पाकम् उत्पादयति। कथं? पश्य, पचति इत्यस्य पाकम् उत्पादयति इत्युक्ते उत्पादयति इति विद्यते। उत्पादयति इत्यत्र ती विद्यते, पचति इत्यत्रापि ती विद्यते। ಅದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಮಾನವನ್ನು ಉಡ್ರ ಅಪದನ ಈಸಿಯಾಗಿ இருக்கும். पचति इत्यत्र ती विद्यते, पाकम् उत्पादयति इत्यत्रापि ती विद्यते। तर्हि तस्य ती इत्यस्यः अर्थः स एव अस्य ती इत्यस्यापि। तर्हि त्यज्यताम्। तदनन्तरम् अवशिष्टः भागः कः? उपरि पच् इति। तत्र विवरणवाक्यं वाक्ये कथं विद्यते? पाकम् उत्पादि इति विद्यते। तर्हि पाकः इत्युक्ते फलम्, उत्पादनम् इत्युक्ते व्यापारः। पचति इत्यस्य पाकम् उत्पादयति इति यतः विवरणं दृश्यते तेन ज्ञायते पच् धातोः फलम् उत्पादना इति उभावपि अर्थौ इति ज्ञायते। पचति पाकम् उत्पादयति अथवा पचति इत्यस्य पाकानुकूला भावना। कथं? भावना इति। अतः भावना इत्यपि विवरणं दृश्यते कारणात् भावना अपि धातोः अर्थः इति ज्ञायते। ஒரு விஷயம். तदनन्तरं तादृशी उत्पादना पाकानुकूला उत्पादना। तर्हि सर्वेष्वपि विवरणवाक्येषु भावना उत्पादना उत्पादयति इत्येतेषां दर्शनात् भावना उत्पादना व्यापारः क्रिया इत्येतत् सर्वमपि धातोः एव अर्थः इति विवरणात् विव्रियमाणस्य तद्वाचकता। यत्र पश्य, यस्य शब्दस्य यत् विवरणं सः शब्दः तस्य वाचकः स्यात्। पचति इत्यस्य विवरणं किं? पाकम् उत्पादयति। तर्हि पचति इत्यस्य किं वाचकत्वं? पाकम् उत्पादयति इति वाचकत्वम्। इति विवरणात् विव्रियमाणस्य तद्वाचकता इति भावः। व्यापारपदं च उत्कारादीनाम् अयत्नानामपि उत्कारत्वादिरूपेण वाच्यतां धनयितुम् उक्ताम्। तत्र व्यापारो भावना इति श्लोकः विद्यते किल, कारिका विद्यते। तत्र धातोः भावनार्थः उत्पादनार्थः इत्येव अलं किल, धातोः व्यापारः अर्थः इति किमर्थं तस्यां कारिकायाम् उक्तम्? புரியுதா? எல்லாம் ஒண்ணுதான்டா. அது அந்த பதார்த்தத்தை பாவனா சப்தத்தினாலேயோ உற்பாதனா சப்தத்தினால மட்டும் சொல்லாம வியாபாரன்ற சப்தத்தினால ஏன் சொன்னீங்க அப்படின்னு கேட்டார். பாவனானா பாவயதீதி பாவனா, உற்பாதயதீதி பாவனா. அப்படி இருக்கும்போது இந்த ரெண்டே போதுமா வியாபாரன்ற பதம் எதுக்காகன்னு கேட்டார். அதுக்கு சொன்னார் வியாபார பதம் உத்காராதீனாம் அயத்னானாம் அப்பி யத்னஹ அன்யஹ यत्रेण उत्पाद्यमानः व्यापारः. यत्नஹன்றது வந்து மனசுக்குள்ள இருக்குது, நம்ம முயற்சி பண்றது.
எத்தனத்தோட எத்தனத்துக்கு அப்புறம் ஒரு காரியம்ன்றது ஒண்ணு உண்டு. அந்த 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 அது எப்படி இருக்கும்? அயத்தனாக எத்தனை பின்னாக தேசார் கதம் பவேயு பூத்காராதி ரூபேன பவேயு. பூன்னு ஊதுறது இல்லையா, அப்புறம் சொல்லி தாரணம் பார்க்கறது, எத்தனமாகும். எத்தனம்ன்றது என்ன தெரியுமா? நீ வந்து இந்த காரியம் பண்ணணும் அப்படின்றது பண்ற முயற்சி எண்ணம் இருக்கு, அதுதான் எத்தனம். வெளியில பாக்கியமா இருக்கிறதுக்கு என்ன பேரு? பூத்காராதிகள், அதெல்லாம் வியாபாரம். அப்ப எத்தனை கசியனா அந்தர்பாவா பூத்காராதீனாம் ந அந்தர்பாவா. பூத்காராதயः அந்யே यत्नः नाम अन्यः. पूत्कारादयः कथं सन्ति? अयत्नाः सन्ति. पूत्कारादीनाम् अयत्नानामपि पूत्कारत्वादिरूपेण वाच्यतां ध्वनयितुम्, अर्थात् सः तावत् देवदत्तः पूत्कारं करोति. एवं गणेशः, गणपतिः वा गणेशः वा, तस्य नाम किं? गणेशः, सः पूत्कारं कुरुते. तदानीमपि सः गणेशः पचति इति वक्तुं शक्नुमः. अर्थात् विक्लिप्तिः तावत् अनन्तरमेव भाविनी विद्यते. विक्लिप्तिं प्रति बहवः व्यापाराः भवन्ति उत्पादनार्थं. सर्वेषामपि व्यापाराणां मिलित्वा किं नाम भावना उत्पादना. இல்லையடா, பூன்னு ஊதிட்டு போயிட்டான்டா, அப்போ வெந்துருமா? அப்போ பூன்னு ஊதணும், பற்ற வைக்கணும், தூக்கி மேலே வைக்கணும், அடி பிடிக்காமல் கலரணும், அப்பப்போ தட்டணும், ஏற்றும் போது ஏற்றணும், இறக்கும் போது இறக்கணும், 3 விசில் விட்டா கம்மி பண்ணணும். இதெல்லாம் சேர்த்து இந்த எல்லா வியாபாரத்துக்கும் சேர்த்து என்ன பேரு? உற்பாதனான்னு பேர். என்ன பேர்? எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து இன்னொரு பேர் பாவனான்னு பேர். ஏன்னா எல்லாரும் சேர்ந்ததாண்டா அது வரும். அந்த விக்லிப்தி வர்றதுக்கு யாரெல்லாம் காரணமா இருக்காளோ அதுன்னு சொல்லு. ஆனா வியாபாரகன் ஏன் சொல்லிட்டாருன்னா, அங்க இருக்கக்கூடிய அந்த பூத்காரத்துக்கு மட்டும் என்ன பேரு? வியாபாரக. சொல்லுபதாரணத்துக்கு மட்டும் என்ன பேரு? வியாபாரம். இல்லண்டா, அதான் அதிஸ்ரயனத்துக்கு என்ன பேரு? வியாபாரம். அதஸ்ரயனத்துக்கு வியாபாரம். வேதோபஸ்கரணத்துக்கு வியாபாரம். அதாவது கட்டையை கொண்டு வந்து உள்ள சொருகிறான். ஏதஸ் அப்படின்னா அதுக்கு பேரு ஃபியூயலுக்கு கட்டைகள் பேரு. அதை வந்து அடியில வந்து எங்க சொருகமோ அங்க சொருகி வைக்கிறான். அது வேதோபஸ்கரணம்னு பேரு. அப்ப இதுவும் வியாபாரம். ஆனா மொத்தமா சேர்ந்து என்ன பேரு? உற்பாதனா. தாத்வர்த்தம் எதுன்னா, உற்பாதனாதான் தாத்வர்த்தம்னு இல்ல, ஏதாவது பாவனாதான் தாத்வர்த்தம்னு வச்சுக்காதா. வியாபாரஹாபி தாத்வர்த்தம். வியாபாரஹாபி புரியுதா? எதுக்காக இப்படி சொன்னார் அப்படின்னு கேட்டா, கேவலம் யஹா பூத்காரம் குருதே தத்விஷயே பஜதி இது பிரயோகா சியாத். பூன்னு ஊதின்னு இருக்கான், அவன் சமைக்கிறான், இவன் ஊதுறான், இவன் 2 சமையல்காரன்றான். பதில் சமைக்கிறான், ஊதறதான் வேலை, ஊதுற மாதிரி. அவனையும் பார்த்து என்ன சொல்றான்? அப்ப ஏவஞ்ச பச்சதி இत्युक्ते पचिधातोः अर्थत्वेन व्यापारः अपि ग्राह्यः, भावना एव ग्राह्या इत्युक्ते सर्वेषामपि व्यापाराणां यः समूहः फल उत्पादनरूपः स एव किमिति उच्यते? उत्पादना इति उच्यते. तादृशस्य एव तादृश्याः एव उत्पादनायाः किमिति नाम स्यात्? सा एव किमिति स्यात्? தாத்வர்த்தः स्यात्. புரியுதா? நமக்கு என்ன வேணும்? தனித்தனியான வியாபாரங்களும் தாத்வர்த்தமாக எடுத்துக்கணும். தனித்தனியான தாத்வர்த்தங்களும், அதாவது தனித்தனியான பூத்காரத்துவம், அதெல்லாம் நாம என்னன்னு சொன்னோம்? அதெல்லாம் வியாபாரம், ரைட்டு. அதுவும் நமக்கு என்னவா வேணும்? தாத்து வாட்சியமா வேணும் நமக்கு. அப்ப என்ன பண்ணணும்னா, எல்லாம் சமானம்னு சொல்லிடு. என்ன சமானம்? வியாபாரம், பாவனா, உற்பாதனா, கிரியா இதெல்லாம் ஒண்ணுதான்னு சொல்லிடு. அவ சில சாஸ்திரக்காரர் என்ன பண்றாரு, வியாபாரம் வேற, அது மாதிரி பாவனான்றது வேற. பாவனான் போது எல்லாத்தையும் மொத்தமா சேர்த்து சொல்லணும் இல்லப்பா. வெறும் வியாபாரத்தை கூட வந்து தாத்துவாட்சியத்துவம் உண்டு. கேன ரூபேன தாத்துவாட்சியத்துவம் வியாபாரத்வேன ரூபேனவா உத்காரத்வேன ரூபேனவா? உத்காரத்வேன ரூபேன தாத்துவாட்சியத்துவம் உண்டு. இப்ப
வெறும் பூட்காரத்தை பார்த்து கூட நாம என்ன பண்ணா பச்சதி அப்படின்னு சொன்னா நீ அது வந்து ஊதரான்னு அர்த்தம். எப்படி ஊதுறான்? விக்லிப்திக்கு அனுகூலமாக ஊதுறான்னு அர்த்தம். விக்லிப்தி அனுகூல பூட்கார வியாபாரா எதுக்கு அர்த்தம்? ஒரு அகஸ்ரயணம் பண்ணி அதுதான் ஏதோபஸ்கரணம். தேவதத்த பஜதின்றான். அவன் என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க? கட்டையை கொண்டு வந்து போட்டு இருக்கான். ஆனா அந்த கட்டை போடுறது எதுக்கு அனுகூலம்? பாக்கத்துக்கு விபுத்தி அனுகூலம். அதுவும் அது பச்சுதாத்து சொல்லும். பச்சுதாத்துனுடைய அர்த்தமும் வாங்கிக்கிறதுக்காக இப்ப லோகத்துல செய்யல. பார்த்தாலே தெரியாது சார் எங்களுக்கு, நீ சொல்லிடலாம். இது எல்லாமே சேர்ந்துதான் அதுக்கு அனுகூலமா இருக்குன்றது ரைட்டு. எங்களுக்கு அதை பத்தி இங்க பச்சு தாத்துவனுடைய வாட்சியமாக அதையும் வாங்கிக்கணும்ன்றதுதான். அதனால்தான் வார்த்திகத்துல அந்த ஸ்லோகத்துல சொல்லும்போது வியாபாரோ பாவனா தெய்வ உற்பாதனா தெய்வச்ச கிரியா அப்படின்னு அவர் சொன்னார். சரியா?